عنوان سے فہم قرآن کا مطلب ہے قرآن کی سمجھ۔ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے درس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آنا چاہتے تھے لیکن کل ربیع الاول کا جشن ہے تو اس حوالے سے مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ شاید زیادہ لوگ ہوں۔ لیکن اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے، چاہے 2-3 بندے بھی یہاں بیٹھے ہوں، انشاءاللہ العزیز ہر ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب جو ہماری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، نہ ہی وہ کتاب کل 40 پر صرف پڑھنے کے لیے آئی ہے، بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو لوگ سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ صرف مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ خود اس کو پڑھیں، بلکہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو کافر ہیں، ان تک بھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہماری پوری امت کو، یہ پوری امت وسط ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ جو اللہ نے ان کو کلام دیا وہ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو نبھایا، خود بھی قرآن مجید کو سمجھا، آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح تمام لوگ اب تک یہ کام کرتے چلے آئے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، کچھ عرصہ پہلے تک جب ہمارے ہاں فارسی زبان زیادہ تھی، سرکاری زبان ساری فارسی تھی، انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے، اب تو انگریزی زبان ہے، اس سے پہلے فارسی زبان سرکاری زبان تھی، اور عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ ہمارے علماء کی، صوفیاء کی جو کتابیں وہ فارسی میں، تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا، تو اس وقت باقی جتنے علماء جنہوں نے فتوے لگا دیے یہ دیکھو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تھا اور اس نے فارسی میں نازل کر دیا، اس نے فارسی میں اس کو لکھ دیا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب لوگوں نے عربی زبان سیکھنا چھوڑ دی ہے، لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے پھر فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ لوگ سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اے پیغمبر یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قرآن جو میرے پاس وحی ہو کے آیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو صرف پڑھو گے تو ثواب کماؤ، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں کہ زندگی کا یہ راستہ تمہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دے گا، اور یہ راستہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں لے جائے گا۔ خبردار کرنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف، یعنی الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ ثواب ہے بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی، لیکن مقصد قرآن مجید نازل کرنے کا یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر دوسرے جتنے مسلمان بھائی ہیں، دوسرے کفار ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے۔ بروز قیامت اللہ رب العالمین، اب اگر غور کریں تو موجودہ دور کے اندر بھی بے شمار فتنے ہیں، بہت سے مسلک موجود ہیں، لیکن بروز قیامت اگر کسی مسلک والے کے بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں معاملہ کیوں کیا، وہ کہے گا کہ مجھے تو علماء نے بتایا تھا،
تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے نبیوں کے ذریعے سے جو کتاب تمہیں دی تھی تم نے اس کو پڑھا تھا یا نہیں؟ اور ہم پوری زندگی گزارنے کے بعد ہر طرح کا کام سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، لیکن قرآن مجید نہیں سکھاتے، قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب جس مقصد کے ذریعے سے، جس کتاب کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے کون سی غلط ہے، یاد رکھیں باقی معاملات میں بے شک علماء کی بات ہے، لیکن جو قرآن مجید پڑھ کے ایک عام آدمی کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ نہیں سنیں گے ایک عام آدمی سے بھی کہ تم فلاں عالم کے پیچھے کیوں چلے گئے، فلاں پیر کی تم مرید ہوئے، اس نے یہ غلط کام کیا لیکن پھر بھی تم نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ایک عام آدمی بھی اگر اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے ترجمے کے ذریعے سے بھی، جو جتنا اسے سمجھ آ جائے، جتنا بھی اس کے مطابق وہ دیکھے کہ ٹھیک ہے فلاں عالم کی بات اس باتوں سے نہیں ٹکرا رہی، ٹھیک ہے میں اسے مان لیتا ہوں، فلاں پیر صاحب ہیں آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، اگر ان کی باتیں آپ قرآن پڑھے قرآن مجید سے نہیں ٹکرا رہے، آپ پتہ ہے کہ نہیں قرآن مجید تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو قرآن کے مطابق عمل کریں، پھر آپ ان کی بے شک ساری باتیں اور مانیں، جو قرآن مجید میں نہیں لکھی بے شک آپ ان کی وہ باتیں مانیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ میرے عالم نے یہ کہا تھا، میرے پیر صاحب نے یہ کہا تھا، میری جماعت اور مسلک کے لوگوں نے یہ کہا تھا، اللہ رب العالمین اس معاملے میں کوئی دلیل نہیں سنے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل ہی اس لیے کیا ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو، اس ذکر کو خود نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ قیامت کے دن تک کوئی بندہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، پہلے زمانوں کے اندر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جو کتاب انبیاء لے کے آتے تھے وہ تبدیل ہو جاتی تھی، اگر کوئی نبی فوت ہو گیا اس کے بعد بتانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ آج ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو خود اللہ کے الفاظ ہیں، جو خود اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس بندے کی کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جیسے یہ سورت مکمل ہوئی اگلی سورت کے شروع میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم ہدایت مانگ رہے تھے مجھ سے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے سیدھا راستہ پتہ چل جائے، جس راستے پر چل کے میں قیامت کے دن اللہ کی نعمتیں حاصل کر لوں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں، اللہ کی جنت مجھے مل جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی سورت کے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں ہدایت مل جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید ہی ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستے کا دکھانا، ایک ہے توڑ چھوڑ کے آنا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ لاہور کا راستہ کون سا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پنڈی روڈ سے گاڑی میں بیٹھو 26 نمبر اترو، وہاں سے کسی گاڑی میں بیٹھو بس میں، تمہیں توڑ لاہور لے جائے گی، اسے بھی کہتے ہیں ہدایت کرنا، بتانا راستہ کون سا ہے۔ اور ایک مطلب ہوتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ لاہور کہاں ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھائیں اور توڑ لاہور چھوڑ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہے اس کو فرمایا ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سارے لوگوں کو یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے دور سے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں قرآن مجید ان کو توڑ جنت میں چھوڑ کے آتا ہے۔
बाकी लोगों को हिदायत करता है, सिर्फ रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है, चलोगे तो कामयाब होगे, नहीं चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले नेक लोग हैं, उन्हें तोड़ जन्नत में छोड़ के आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में भी, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की रस्सी, कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी है। ये समझो कि जिस तरह रस्सी का एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा अल्लाह के पास है, यानी तुम अगर इसको पकड़ के, कुरान को पकड़ के चलते रहोगे, ये समझो कि तुम अल्लाह तक पहुंच जाओगे, तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसे छोड़ दोगे, वला तफर्रकू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओ। एक ग्रोह ये बात करेगा, दूसरा कोई और बात करेगा, एक मसलक वाला एक फतवा देगा, दूसरा इसके खिलाफ देगा। क्योंकि कुरान मजीद को छोड़ दोगे, बाकी चीजों को अहमियत दोगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। लिहाजा सबको छोड़कर अल्लाह की इस किताब को पकड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साथ फरमाया कि आज हर जगह मुसलमान रुसवा है। फलस्तीन के अंदर, गजा में, कश्मीर में जो मकबूजा इलाका है, यानी जहाँ कहीं भी कुफार को मौका मिलता है मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम कामिल ईमान वाले होगे, कुरान पर अमल करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हमेशा गालिब रखेंगे। और एक में ये भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम ईमान लाओगे, नेक अमल करते रहोगे, नेक अमल वो जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाए, तो अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में हुक्मरान बना देगा। लेकिन जब सारे लोग मिल के, अगर अक्सर लोग, पूरी कौम के ज्यादातर लोग कुरान मजीद पर अमल करने लग जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने जिस तरह सहाबा किराम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की, यानी उसने बड़ी बड़ी दो सुपर पावर्स थी, जिस तरह भी मौजूदा दौर में देखा जाए, जिस तरह रूस है, रशिया, चाइना या अमेरिका है। अब एक आम सी बस्ती के अंदर, सहाबा किराम, छोटी सी मदीने की बस्ती थी, छोटा सा इलाका था, जिस तरह ये हमारा हतार है, समझिए इस जितना, बस छोटी सी बस्ती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि जो इस कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें खलीफा बना देगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की, यानी अभी मिसाल के तौर पर हतार वालों को कहा, तुम्हारे छोटा सा इलाका है, अगर तुम कुरान पर अमल करोगे तो तुम अमेरिका को हरा दोगे। तो वो लोग सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे। तो जब उन थोड़े से लोगों ने कुरान पर खुद भी अमल किया, बाकी भी कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, तो उस दौर के अंदर ईरान और रोम दो बड़ी सुपर पावर थी। उन सहाबा किराम ने थोड़े ही सालों के अंदर उन दो सुपर पावर को हरा दिया, उन दो सबसे बड़े मुल्कों को, सबसे बड़ी ताकतवर कौमों को हरा दिया। और फिर 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उस कौम को हुक्मरान बना देगा। आज इतनी तादाद मुसलमानों की है, यानी पूरी दुनिया की आबादी का हिसाब लगाया तो 8 अरब है, जिसमें से 1.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। लेकिन फिर भी मुसलमान, यानी ग़ज़वे बदर का अगर हिसाब लगाए तो वही हिसाब है। उस टाइम ग़ज़वे बदर में सामने 3 गुना ज्यादा कुफार थे, आज भी तकरीबन उससे कुछ ज्यादा बनते, लेकिन तकरीबन उतना ही है। सहाबा किराम के जमाने में एक मरतबा एक जंग में खालिद इब्न वलीद 30,000 सहाबा किराम की जमात थी और सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर था। उन 30,000 ने उन 1 लाख कुफार को शिकस्त दी, क्योंकि वो सहाबा किराम कुरान को सच्चा मानकर उस पर अमल करने वाले लोग थे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से उनकी मदद की। आज भी अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अगर आज भी तुम कुरान मजीद पर अमल करो, तो सहाबा किराम के लिए जिस तरह फरिश्ते ग़ज़वे बदर और उहद के अंदर नाजिल हुए थे, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे हर काम में शामिल होने के लिए अल्लाह फरिश्तों को नाजिल कर दे। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम कुरान मजीद पर अमल नहीं करते, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते। ये याद रखें, अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, और हम खुद काम करने की कोशिश करेंगे, नेकियां करने की खुद कोशिश करने लग जाएंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। तो फिर यही वजह है कि हम ना हुकूकुल्लाह सही पूरे करते हैं, ना हुकूकुल इबाद सही पूरे कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये मकसद इस दर्स कुरान का ये है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोर्ड लाना है, वो आ चुका है।
تو इंशाअल्लाह अगले जुमा से साथ साथ लिखा के तर्जमा भी है साथ साथ समझाएंगे आपको, ताकि आपको कुरान मजीद का तर्जमा खुद करना आ जाए, आपको खुद समझ आ जाए कि कुरान मजीद का तर्जमा किस तरीके से किया जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तरीके से जब हम दर्स कुरान मजीद को शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमें कुरान मजीद के अल्फाज खुद समझ आने लग जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद हमारी तरफ नाज़िल किया है वो अरबी ज़ुबान में है। सिर्फ दो चार बातें और समझ लीजिए तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा चूँकि बोर्ड भी नहीं आया हुआ तो ये आगाज़ था, इब्तिदा थी, अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू कर दिया है। तो इंशाअल्लाह और बाकायदा जो है वो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। सिर्फ आखिर में ग्रामर के हवाले से, अरबी ज़ुबान के हवाले से ये बात समझ लें कि बाकी जो ज़ुबानें हैं उनका मामला थोड़ा सा और है। अरबी ज़ुबान के अंदर एक है पूरा लफ्ज़, उस लफ्ज़ के बारे में अलग कानून है, और एक अरबी ग्रामर का हिस्सा होता है जो लफ्ज़ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश आती है उससे। कुरान मजीद के अंदर याअलमू तालमून आया है, तो जब कुरान मजीद के ग्रामर में आप अहबाब को बताऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि याअलमून कहाँ पे आता है, तालमून कहाँ पे आता है, किस जगह ज़बर पढ़ेंगे, किस जगह ज़ेर पढ़ेंगे, किस जगह ज़बर ज़ेर पढ़ने से ज़रा से फ़र्क से कुरान मजीद के तर्जमे के अंदर गलती हो जाए। हम आम तौर पर कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसके अंदर बाद का ज़बर ज़ेर की गलती हो जाती है, लेकिन जब कुरान मजीद के ये ग्रामर आपको बताएंगे उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि इस जगह मैं ये लफ्ज़ पढ़ूंगा तो कितना गलत मतलब हो जाएगा। यहाँ तक कि अरबी ज़ुबान के अंदर आप कोई लफ्ज़ मोटा पढ़ना है उसे पतला पढ़ देते हैं, कोई लफ्ज़ पतला पढ़ना है उसे मोटा पढ़ देते हैं, तभी मतलब गलत हो जाता है। मिसाल के तौर में दो मिसालें आप सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब ये मोटा काफ है, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल का मतलब होता है कि ए रसूल तुम बोलो, तुम कह दो, तुम बताओ। लेकिन जब हम पतले काफ पढ़ेंगे कुल, उसका मतलब होता है तू खा। इसी तरह अरबी जुबान में कल्बुन पतले काफ से अगर हम पढ़ेंगे इसका मतलब होता है कुत्ता, पतले काफ से कल्बुन पढ़ेंगे इसका मतलब होता है कुत्ता। और अगर मोटे काफ से पढ़े कल्बुन, लफ्ज़ उसी तरह है, बस मोटा और पतला करके पढ़ना है, मोटा काफ और पतला काफ लगाना है। मोटा काफ लगाएंगे उसका मतलब होता है दिल। सिर्फ जुबान आवाज ऊंची नीची करने से भी अरबी जुबान के कुरान मजीद में मतलब में फर्क आ जाता है। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इस दर्स कुरान में आप खुद भी शामिल हुए हैं, अच्छी बात है, और ये कोशिश करें कि अपने आस पास पड़ोस में अपने भतीजों को, भाइयों को, उन अहबाब को भी इस दर्स कुरान में लेकर आए, ताकि जितने लोगों तक आपके जरिए जितने लोग इस दर्स में शामिल होंगे तो वो अगर एक बात पर भी अमल कर लेते हैं तो वो आपके लिए सदका जारिया हो जाता है। तो लिहाजा चाहे ये दर्स ना भी हो, कोई भी अच्छी बात हो, आप उसको खुद, आपको कोई बात मालूम हुई है तो आप किसी और तक पहुंचा देते हैं। जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे आपको भी उसका अजर मिलता रहेगा। आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका कोई दोस्त है, नमाज में आते हुए उसे साथ ले आते हैं, आप एक नमाज पढ़ रहे होंगे, आपकी वजह से दो बंदे आए, तीन बंदे आए, वो भी जितनी नमाजें पढ़ेंगे उनका भी आपको अजर मिलेगा, उतना ही सवाब जितना उनको मिल रहा है उतना आपको भी मिलेगा। इसीलिए ये बात बयान की जाती है, उलमा बयान करते हैं कि आप अपने बच्चों को लाजिमन नमाज की आदत डालें कि वो पूरी जिंदगी, क्योंकि आप भी उनको नमाज पे लगाएंगे, पूरी जिंदगी जब भी वो नमाज पढ़ते रहेंगे आपको उसका अजर मिलता रहेगा। इसी तरह हर दीन के मामले में ये कोशिश करेंगे जो बात भी सुने आगे लोगों तक पहुंचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अपनी वफात से 3-4 महीने पहले जो हज्जतुल विदा पर खुतबा दिया था, उस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तो मेरी तरफ से तुम्हें एक ही आयत आती है, तुम्हें एक आयत आती है, वो भी तुम आगे किसी और को पहुंचा दो। जो एक तुम्हें कोई दीनी मसला पता है, कोई हदीस पता है, वो भी तुम आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी अजर अता फरमाएंगे। यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक बंदा 40 हदीसें, वैसे तो हदीसें हजारों की तादाद में है, लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ 40 हदीसें खुद सीखता है, आगे लोगों को सिखाता है, कयामत के दिन वो बड़े बड़े इमामों और उलमा के साथ होगा। यानी एक आम आदमी भी सिर्फ 40 हदीसें उर्दू तर्जुमे सीख ले, अरबी जुबान जरूरी नहीं है, उर्दू जुबान में भी अगर 40 हदीसें आपको पता लग गई, आपने आगे लोगों तक पहुंचा दी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कयामत के दिन ये लोग आम लोगों में नहीं होगा, फिर उलमा में, उलमा के साथ इसका शुमार होगा।
बड़े बड़े नेक लोग, औलिया, इमाम, फकीह, उनके साथ इसका शुमार होगा और उन लोगों के साथ इसको पड़ोस नसीब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुद भी कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और कुरान की बातों को दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द या रब्बल आलमीन। इस कुरान मजीद पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। जो कुछ कहा सुना, इन तमाम बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, कुरान मजीद के पैगाम को काफिरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे घरों में इस्लाम का बोलबाला फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को इस्लाम वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, क़यामत के दिन हम सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा, सहाबाए किराम, औलिया उज़्ज़ाम का पड़ोस नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, क़यामत के दिन हमें उलमा और फ़ुक़हा का भी पड़ोस नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को कुरान मजीद का सही फ़हम नसीब फरमा और इस दर्स कुरान में जितने अहबाब शरीक हुए, या रब्बल आलमीन, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे दरजात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन, बाकी मुसलमान भाइयों को भी इस दर्स कुरान में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा और जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर है, या रब्बल आलमीन, वो भी अता फरमा।